ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಬೇಡ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಥರದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡಿದಂಥ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವರು ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಬಹುತ್ವ ಭಾರತವನ್ನು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ದೇಶ ಇದು. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಆ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ್ದು ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ದೇಶ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀಬೇಕು. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಐಕ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು, ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾರತವನ್ನು, ಸಮಾನತೆಯ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗಲಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಾತು ಪಾಂಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಂಗಾತಿ ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಾತನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಾಣಿಯವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು, ತೆಲುಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತಿ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಹೆಸರಾದವರು. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪದ್ಮಕುಮಾರಿ ಕೂಡ ತೆಲುಗಿನ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಂಧ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪಾಣಿಯವರು ವಿಪ್ಲವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು ವಿರಸಂನ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು. ಅಲೆಮಾರಿ ದಲಿತ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ನಿಕಟವಾದ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಜನಪದ ಸಮುದಾಯದವರ ಬದುಕು, ಅವರಿಗಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಶೋಷಣೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅದರ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾರೆ. 4 ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು, ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು, 3 ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು, 9 ವಿಮರ್ಶಾ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಪಾಣಿಯವರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಶಿಕಾರಿ ಅನ್ನುವವರ ಕಾದಂಬರಿ ಕೂಡ. ಇದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಾದಂಬರಿ ಮೂಲಕವೂ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗೋಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯ, ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿ. ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ತಾಲರ ಶಿಕಾರಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಶಿಕಾರಿ. ಈ ಹೊಸ ಶಿಕಾರಿ ಅಂತ ಪದ ಬಳಸಬಾರ್ದೇನೋ ನಾವು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿರಂತರ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳದ ಈ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾಣಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಿಕಾರಿ ಕಾದಂಬರಿನ ಕುಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ
ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಸಮಾಜ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಇಡೀ ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ, ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೋರಿಕೊಳ್ತೇನೆ. లాల్ సలాం. నేను కన్నడలో మాట్లాడలేదు కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడతాను. నాకు ఒక గొప్ప నమ్మకం ఉంది, మనలాంటి వాళ్లకు భాష ఒక అడ్డుగోడ కాదు అని. ఎందుకంటే పోరాటమే మన పరిభాష, పోరాటం మన పరిభాష కాబట్టి, లడాయి మన పరిభాష కాబట్టి, పైగా తెలుగు కన్నడ పక్కపక్క ప్రాంతాల దగ్గరి భాషలు కాబట్టి నేను తెలుగులో మాట్లాడితే మీలో చాలామంది గ్రహించగలరు. కాబట్టి తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. బహుశా కుంవి గారు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారనుకుంటా కన్నడలోకి. చాలా సంతోషకరమైన సందర్భం ఇది. ఇంతమంది కన్నడ సాహిత్యకారులు, ఉద్యమకారులు, బుద్ధిజీవులు, అంతకంటే ఎక్కువగా ఈ దేశ ప్రజల పట్ల, ఈ దేశ అట్టడుగు ప్రజల పట్ల గొప్ప ప్రేమ ఉన్న ఇంతమంది ఇక్కడ కలిసి ఉన్న చోట వేరు వేరు కన్నడ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన మీ అందరి ముందు నిలబడి నన్ను మాట్లాడమని అడగడం చాలా గౌరవంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవడం, మనలాంటి వాళ్ళం మాట్లాడుకోవడం, మన గాయాలను, మన దుఃఖాలను తలపోసుకోవడం అంత మాత్రమే కాదు, మన పోరాటాలను, ధిక్కారాలను ఎలుగెత్తి ప్రకటించడం కోసం దుఃఖము, ఆగ్రహము కలగలిపి ఒక పోరాటంగా తీర్చిదిద్దడం కోసం మనం ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. మిత్రులారా, మనందరికీ తెలుసు, మనందరినీ ఇక్కడ కలిపింది ఏమిటంటే మనలో ఉండే దుఃఖం. సమాజం ఏమైపోతోంది అసలు, దేశం ఏమైపోతోంది, ఈ దేశానికి మూల వనరు అయిన ప్రజలు ఏమైపోతున్నారు అసలు. విషాదం ఏమిటంటే ఎన్నికలు జరగవచ్చు, ఎవరైనా గెలవచ్చు. ఇప్పుడైతే అన్ని రకాల దుర్మార్గాలు, అన్ని రకాల రాజ్యాంగపు ఆదేశాలను, ప్రక్రియలను, వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేసి ఫాసిస్టులు గెలుస్తూ ఉన్నారు. దీని అర్థం ఏమిటి? ప్రజలు ఓడిపోతారనే కాదు మిత్రులారా. ఫాసిస్టులు గెలవచ్చు, ఫాసిస్టులు వీరవిహారం చేయవచ్చు, ఫాసిస్టులు దేశం వ్యాప్తంగా అరాచకాలు సృష్టించవచ్చు.
అంత మాత్రాన ప్రజలు ఓడిపోతారా అనేసి ప్రశ్న. నేను అనుకోవడం అయితే ఇక్కడికి మనందరము వచ్చింది ఎందుకోసమంటే ప్రజలు ఎప్పటికీ ఓడిపోరు. ప్రజలు అజేయమైన శక్తి. ఎందువల్ల అంటే చరిత్రను నిర్మించేది, చరిత్రను నిర్వహించేది, చరిత్రను ముందుకు తీసుకుపోయేది ఉత్పత్తిదాయకమైన ప్రజలు, అట్టడుగు ప్రజలు, దళితులు, బహుజనులు, మహిళలు, ఆదివాసులు, కార్మిక వర్గం. వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని చరిత్ర నిర్మిస్తారు. వాళ్ళు ఈ దేశ చరిత్ర ముందుకు తీసుకుపోతారు. ఈరోజు ఫాసిస్టులు తమదే చేయమని చెప్పవచ్చు, తాము గెలిచామని విరవేయవచ్చు. తమ గెలుపుకి ఎన్నికల కమిషన్ని, న్యాయస్థానాలను, పార్లమెంటరీ సంస్థలన్నింటినీ కూడా ఊడిగం చేయించుకోవచ్చు. కానీ ప్రజలు ఓడిపోరు. ప్రజలు నష్టపోతారు, ప్రజలు గాయపడతారు, కానీ ప్రజలు ఆగ్రహిస్తారు, ప్రజలు లేచి నిలబడతారు, ప్రజలు ఫాసిజాన్ని మట్టి కల్పిస్తారు అని చెప్పడం కోసమే ఇంతమంది సాహిత్యకారులు, ఇంతమంది బుద్ధిజీవులం, ఇంతమంది సామాజిక రాజకీయ కార్యకర్తలం ఇక్కడికి మనం వచ్చాం. ఈ చారిత్రాత్మక పట్టణంలో నిలబడి ఒక అద్భుతమైన సాంస్కృతిక సమ్మేళనానికి ప్రతినిధి అయిన ఈ నగరంలో ఈ మే సాహిత్య సమ్మేళనం ప్రకటిస్తున్న విషయం ఏమిటంటే ఎప్పటికైనా ఫాసిజం ఓడిపోతుంది. ఈరోజు ఓడిపోకపోవచ్చు, ఈరోజు వాళ్ళదే గెలుపు కావచ్చు, కానీ ఫాసిజం ఓడిపోతుంది. ప్రజలు లేచి నిలబడతారు, ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లుతుంది, ప్రజా పోరాటాలు ఒక కొత్త చరిత్రను నిర్మిస్తాయి అని చెప్పడం కోసం ఇంతమంది కవులు, గాయకులు, వాగ్గేయకారులు, అధ్యాపకులు, రాజకీయ కార్యకర్తలు ఇంతమంది ఇక్కడ మనం వచ్చాం. ఈ ప్రకటన చేయడం ఈరోజు మన నైతిక బాధ్యత. ప్రజలు ఓడిపోరు అని చెప్పడం, చరిత్ర ఎట్లా ముందుకు పురోగమించే అవకాశం ఉన్నదో చెప్పడం, చరిత్రకు ఎన్ని రకాల కొత్త అవకాశాలు వస్తాయో చెప్పడం. ఎందువల్ల అంటే సమీప చరిత్రను చూసి చాలామంది బెంబేలెత్తిపోతూ ఉన్నారు, భయపడుతూ ఉన్నారు. బహుశా చరిత్ర ఇట్లాగే ముగిసిపోతుందేమో అని ఆందోళన పడుతూ ఉన్నారు. అందులో కొంచెం న్యాయం ఉంది, అందులో కొంచెం న్యాయం ఉంది. కానీ చారిత్రక సత్యం ఏమిటంటే ప్రజలు నిలబడతారు అని చెప్పండి. సో అందుకోసం మనం ఇక్కడ ఇంతమంది వచ్చాం మిత్రులారా. ఇక్కడ మాట్లాడమని నన్ను అడిగారంటే ఒక్క విషయం మాత్రమే ప్రధానంగా నేను చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. ఫాసిజము హితోపదేశాలతో మారదు. ఫాసిజం దానికదిగా చరిత్రలో నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోదు. గతంలో ప్రపంచ ప్రజలు 20వ శతాబ్దంలో ఫాసిస్ట్ ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. అత్యంత దుర్భరమైన కష్టాలు అనుభవించారు. ప్రజాస్వామ్యము, సోషలిజము, చివరికి మానవత్వము కూడా మంట కలిసిపోయిన ఒక అనుభవాన్ని గత శతాబ్దంలో ప్రజలు చూశారు. కానీ ఫాసిజం ఊరక వెనక్కి వెళ్ళిపోలేదు. ఫాసిజాన్ని ప్రజలు ఎదిరించారు, సమరశీల పోరాటం చేశారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం గతంలో మన పూర్వీకులు 20వ శతాబ్దంలో అనుభవించిన ఫాసిస్టు ప్రమాదాన్ని పోల్చుకొని దానికి ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న ఫాసిజానికి మధ్య ఉన్న పోలికలు ఏమిటి, తేడాలు ఏమిటి అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం మిత్రులారా. ఫాసిజం ఎంత దుర్మార్గమైనదో, ఎంత అమానుషమైనదో, ఎంత క్రూరమైనదో మనం చాలా వర్ణిస్తున్నాం. అన్ని భారతీయ భాషా సాహిత్యాలలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం, ఎంతో కొంత అనువాదాల రూపంలో చదువుతూ ఉన్నాం. అన్ని భారతీయ భాషా సాహిత్యాలలో ఈరోజు అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని నమ్ముతున్న వాళ్ళు, లోహియా భావజాలాన్ని నమ్ముతున్న వాళ్ళు, బౌద్ధాన్ని విశ్వసిస్తూ ఉన్నవాళ్ళు, బసవ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్న వాళ్ళు,
మార్క్సిస్టులు, లెనినిస్టులు, మావోయిస్టులు, అనేక రకాల మానవతావాద దృక్పథాలు ఉన్నవాళ్ళు అందరూ ఈరోజు ఫాసిజం ఎంత దుర్మార్గమైనదో వర్ణిస్తూ ఉన్నారు, వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఈ పని తప్పక చేయవలసినది. అయితే అతి ముఖ్యమైన పని ఒకటి ఉన్నది అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఫాసిజం ఎట్లాగా ఆపరేట్ అవుతూ ఉన్నది, ఫాసిజం ఏ ఏ రూపాలలో పనిచేస్తూ ఉన్నది, ఫాసిజానికి ఇంత ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇంత విస్తరణ ఎట్లా సాధించింది, అది కేవలం భౌతికమైనది మాత్రమే కాదు, రాజకీయమైనది మాత్రమే కాదు, అది మానసికమైనది, భావజాలపరమైనది, సాంస్కృతికపరమైనది, మానవుల రక్త మాంసాలలోకి ఎక్కి, మనుషుల చైతన్యంలోకి ఎక్కి, మనుషుల సాంస్కృతిక మూలాలలోకి ప్రవేశించి ఈ సమాజంలో ఫాసిజానికి ఒక సమ్మతిని తీసుకొని వచ్చి ఒక స్థితిని ఈరోజు ఫాసిజం తీసుకొని వస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈరోజు ఫాసిజం ఎట్లా పనిచేస్తూ ఉన్నది, అది ఎన్ని రకాలుగా ఆపరేట్ అవుతూ ఉన్నది, దాని మూలాలు ఏమిటి అనేది ఒకటి చెప్పవలసి ఉన్నది. మనం దీనికంటే చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత కూడా ఫాసిజాన్ని ఎట్లాగా ఓడించవలసి ఉన్నది. ఫాసిజాన్ని ఓడించడానికి రచయితలు, సాంస్కృతిక కార్యకర్తలు ఏం చేయవలసి ఉన్నది. ఎందువల్ల అంటే నేనేమనుకుంటానంటే, ప్రతి రచయిత, బుద్ధిజీవి, సాంస్కృతిక కార్యకర్త, అంతిమంగా రాజకీయ కార్యకర్త. రచయితలందరూ రాజకీయ కార్యకర్తలే అని నమ్మేవాడిని. బహుశా మనందరము, మీరందరూ కూడా రచయితలందరూ సాంస్కృతిక కార్యకర్తలు మాత్రమే కాదు, రాజకీయ కార్యకర్తలను కూడా నమ్మేవాళ్ళు అందరూ. కాబట్టి అంతిమంగా ఫాసిజాన్ని ఎట్లా ఓడించవలసి ఉన్నది. ఈ రెండు విషయాలు చాలా ప్రధానమైనవి. ఈరోజు మొదటికి వస్తే 20వ శతాబ్దం ఫాసిజంతో పోల్చుకున్నప్పుడు చాలా రకాల పోలికలు ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న ఈ బ్రాహ్మణీయ హిందుత్వ ఫాసిజంలో ఉన్నాయి. చాలా పోలికలు ఉన్నాయి. అంతకంటే ముఖ్యంగా తేడాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఈ తేడాల పట్ల మనకు స్పృహ కలిగితే, మనకు ఆలోచన కలిగితే, దాని గురించిన ఎరుక మనకు కలిగితే, దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలో మనకు మరింత సులువుగా ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఇప్పుడు కొనసాగుతూ ఉన్న ఈ ఫాసిజం ఒక రకంగా భారత సమాజాలన్నీ కూడా, నా వరకు నేనైతే భారతదేశము అని కానీ భారత సమాజము అని కానీ వ్యవహరించలేదు. ఆ మాటకు వస్తే తెలుగు సమాజము అని కూడా నేను వ్యవహరించలేదు. ఎందుకంటే తెలుగు ప్రాంతాలు అనేకం ఉన్నాయి, తెలుగులో అనేక సమాజాలు ఉన్నాయి. ఒక తెలంగాణ సమాజం ఉన్నది, ఒక ఆంధ్ర సమాజం ఉన్నది, రాయలసీమ సమాజం ఉన్నది. అట్లాగే ప్రతి భాషా సమాజాలలో కూడా అనేక సమాజాలు ఉన్నాయి. ఈ అన్ని సమాజాలలో ఎట్లా ఫాసిజానికి అనుకూలమైన ఒక స్థితి ఏర్పడుతూ ఉన్నది, అసలు ఫాసిజం ఎట్లా పనిచేస్తూ ఉన్నది, దానికి మనం పరిశీలించినప్పుడు ఫాసిజం అనేది ఇండియాలో ఈ దేశానికి సంబంధించిన ఒక సార్వత్రికమైన విషయం ఏదైనా ఉంది అంటే, భారతదేశం అనే దానికి ఏదైనా ఒక సార్వత్రిక విషయం ఉంది అంటే అది కుల వ్యవస్థ మాత్రమే. ఆ కులం కూడా నిజానికి ఒక్కొక్క సమాజంలో ఒక్కో రకంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కన్నడ సమాజంలో ఒకలాగా పనిచేస్తుంది, కన్నడ సమాజంలో కూడా ఉత్తర కర్ణాటకలో, దక్షిణ కర్ణాటకలో ఒకలాగా పనిచేస్తుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకలాగా పనిచేస్తుంది, తెలంగాణలో మరొకలాగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఎన్ని తేడాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా కులం అనేది భారతదేశం మొత్తానికి సంబంధించిన ఒక భౌతిక, రాజకీయ, సాంఘిక, సాంస్కృతిక వ్యవస్థ. దానికి మూలమైన సనాతన ధర్మం నుంచి, దానికి మూలమైన బ్రాహ్మణిజం నుంచి భారతదేశంలో ఫాసిజానికి మూలాలు బయలుదేరాయి. భారతదేశంలోని ఫాసిజం వేర్వేరు సమాజాలు ఎట్లా ఆధునికతలోకి ప్రవేశించాయో, ఒక 100 ఏళ్ల కాలంలో, 150 ఏళ్ల కాలంలో అన్ని భారతీయ సమాజాలు కూడా సమాజం గతం నుంచి తెగతెంపులు చేసుకొని ఒక ఆధునిక, చైతన్యవంతమైన, హేతుబద్ధమైన, ప్రజాస్వామికమైనటువంటి యుగంలోకి ప్రవేశిస్తూ వచ్చాయో మనకు తెలుసు. అయితే అదే సమయంలో భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి ఉమ్మడిగా ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణిజము అనేది, కుల వ్యవస్థ అనేది ఒక సనాతన ధర్మం రూపంలో, హిందుత్వ రూపంలో అది ఈ దేశంలో ఫాసిజానికి ఒక మౌలికమైన భావజాల పునాదిగా ఏర్పడి ఉంది.
ఇది ఒక ముఖ్యమైన తేడా. ఒక జర్మన్ ఫాసిజానికి యూరోపియన్ ఫాసిజానికి మనకు ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఫాసిజం అనేది కేవలం పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన నియంతృత్వం మాత్రమే కాదు. అన్ని వ్యవస్థలు నియంతృత్వంగానే ఉంటాయి, అన్ని వ్యవస్థలు అమానుషంగానే ఉంటాయి, అన్ని ఆధిపత్య సమాజాలు కూడా క్రూరమైనవి, అనుమానమే లేదు. అయితే వాటికి ఫాసిజానికి ఉన్నటువంటి మౌలికమైన తేడా ఏమిటంటే, ఫాసిజం అనేది అట్లాంటి సాధారణ పెట్టుబడిదారీ నియంతృత్వం కాదు, పెట్టుబడిదారీ పాలన కాదు, పెట్టుబడిదారీ అణిచివేత కాదు. అది అంతకంటే చాలా చాలా భిన్నమైనది. ఈ భిన్నం కూడా యూరోప్లో ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇండియాలో ఒకలాగా ఉంటుంది. ఇండియాలో అది మహిళలను, దళితులను, ముస్లింలను, ఆదివాసులను అణిచివేసే ఒక బ్రాహ్మణీయ సనాతన ధర్మం పునాది మీద నిర్మాణమైనటువంటి ఫాసిజం భారతదేశంలో కొనసాగుతున్నది. అందుకే దానిని బ్రాహ్మణీయ హిందుత్వ ఫాసిజం అని చెప్పవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. ఇంతవరకు మన కళాకారులు మాట్లాడిన పాటలన్నింటిలోనూ నాకు అర్థమైన మేరకు నేనేమనుకుంటున్నానంటే, వాళ్ళు తెలుగు కళాకారులైనా, కన్నడ కళాకారులైనా, భారతదేశంలోని ఏ కళాకారులైనా, ఏ ప్రగతిశీల రచయితైనా సరే ఫాసిజాన్ని ఈరోజు బ్రాహ్మణిజంతో ముడిపెట్టి, హిందుత్వతో ముడిపెట్టి, అది హిందూ ఫాసిజం, అది కేవలం మతానికి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు, అది మతంలో ఉన్నటువంటి కేవలం ఆధ్యాత్మిక చింతనకు సంబంధించింది మాత్రమే కాదు, అది సామాజికమైనది, సాంస్కృతికమైనది, సామాజికంగా అణిచివేతకు, క్రూరానికి, హింసకు సంబంధించిన విషయం. ఫాసిజం అంటే హింస, అణిచివేత, వివక్ష, పీడన. కాబట్టి దాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఇది బ్రాహ్మణీయ హిందుత్వ ఫాసిజం అని మనకు అర్థమవుతుంది. ఇంత మాత్రమే అయితే అది ఒక రకమైన సమస్య. కానీ ఈ ఫాసిస్టు పునాది కేవలం వందల వేల ఏళ్ల కిందటి బ్రాహ్మణిజంలో మాత్రమే లేదు. అంటే ఇది ఒక పాత వ్యవస్థ మీద ఆధారపడ్డ ఒక ఆధునిక పూర్వ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ఫాసిజం మాత్రమే కాదు. దీనికి కోట్ ఆధునిక లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏమిటి ఆ ఆధునిక లక్షణాలంటే, కార్పొరేట్ పెట్టుబడిదారీ ప్రయోజనాల కోసం నడుస్తూ ఉన్న ఫాసిజం ఇది. కాబట్టి దీన్ని బ్రాహ్మణీయ హిందుత్వ కార్పొరేట్ ఫాసిజం అని చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది, లేదా కార్పొరేట్ హిందుత్వ ఫాసిజం అని చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కేవలం అంబానీ, ఆదానీ అనబడే రెండు పెట్టుబడిదారీ కుటుంబాల, కార్పొరేట్ కుటుంబాల కోసం, లేదా దేశంలోని కార్పొరేట్ శక్తుల కోసం, మొత్తంగా ఫైనాన్స్ పెట్టుబడి ప్రయోజనాల కోసం దేశంలో ఉండే అట్టడుగు ప్రజలందరినీ అణిచివేయడానికి రాజ్యాంగాన్ని ఖాతరు చేయడం లేదు, రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కుల్ని పట్టించుకోవడం లేదు, రాజ్యాంగంలోని నైతిక ఆదేశాలను పట్టించుకోవడం లేదు. రాజ్యాంగం నెలకొల్పినటువంటి ఒక రాజ్యాంగబద్ధ వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యవస్థలన్నింటినీ లోబరుచుకొని, వాటిని ధ్వంసం చేసి, వాటిని జేబు సంస్థలుగా మార్చుకొని, వాటిని వాడుకొని, ఒక పక్కన వాటిని ధ్వంసం చేస్తూ ఉన్నది, ఇంకో పక్కన వాటిని వాడుకుంటూ ఉన్నది. అంటే పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నట్టు మనకు కనిపిస్తున్నది. ఇంకొక పక్కన పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని వాడుకొని, ఆసరా తీసుకొని ఈ ఫాసిజం కొనసాగుతున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. అందువల్లనే రాజ్యాంగపరమైన, ప్రజాస్వామికపరమైన, మానవతకు సంబంధించిన తీవ్రమైన సంక్షోభం ఈరోజు భారతదేశంలో ఏర్పడి ఉన్నది. కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా, ఈ దారుణానికి వ్యతిరేకంగా ఇది ఎన్ని స్థాయిలలో కొనసాగుతూ ఉన్నది, అసలు ఇది ఎట్లా పనిచేస్తూ ఉన్నది, దానికి ఫాసిజాన్ని చెప్తుందో అనుకున్నప్పుడు మనం ఏమంటామంటే, ఒక ఎన్నికలలో ఒక దుర్మార్గమైన పద్ధతిలో ఓటర్లను బహిష్కరించి, ఎన్నికలు ఎట్లా జరుగుతూ ఉన్నాయంటే, దేశంలో ఎన్నికలు ఎట్లా నడుస్తున్నాయంటే ఈరోజు సరే అనే ఒక విధానాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఓటర్లందరినీ బహిష్కరించి, ఓటర్లను లేని వాళ్ళుగా చేసి, అనుకూలమైన వాళ్ళతో మాత్రమే ఓట్లు వేసుకొని గెలిచే ఒక స్థితి ఈరోజు రాజ్యాంగం మనకు ఫాసిజం తీసుకొస్తుంది. కాబట్టి రాజ్యాంగంలోని ఏ విలువ పట్ల ఖాతరులే ఇవి మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి స్థూలంగా మనకు అర్థమవుతున్నాయి, ఇవి మనకు భౌతికంగా మనకు అర్థమవుతున్నాయి, ఈ రాజకీయపరమైన విషయాలు మనకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఫాసిజంలో ఉండే అతి ముఖ్యమైన విషయం మరొకటి ఉంది మిత్రులారా. ముఖ్యంగా సాహిత్యకారులు పట్టించుకోవలసిన, నేను ఇక్కడ సాహిత్యకారులు అన్నానంటే కవులు, రచయితలు, గాయకులు, బుద్ధిజీవులు అనే ఒక విస్తృతమైన అర్థంలో వాడుతూ ఉన్నాం సాహిత్యకారులు అని.
ఫాసిజం అట్లాంటి ఒక పెద్ద ఫినామినా మాత్రమే కాదది. ఫాసిజం అనేది మైక్రో లెవెల్లో ఫంక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఒక సూక్ష్మ రూపాలను ఆశ్రయించి అది కొనసాగుతూ ఉన్నది. మానవ జీవితంలో అది ఎట్లాగా ఒక మామూలు విషయంగా, చిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే అత్యంత అమానుషమైనది, అసంబద్ధమైనది, అతివాస్తవికమైనది ఈరోజు సమాజంలో చాలా వాస్తవమైన విషయంగా మారిపోయింది. ఫాసిస్టులు చేపడుతున్న సాంస్కృతిక విధ్వంసం చూడండి, ఫాసిస్టులు చేపడుతున్న రాజకీయ విధ్వంసం చూడండి, రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరచడం చూడండి. ఇవన్నీ చూస్తే మనకేమనిపిస్తుందంటే పరమ అసంబద్ధమైన విషయాలు, అరాచకమైన విషయాలు, అన్యాయమైన విషయాలు, అసహజమైన విషయాలుగా మనకు అనిపించాలి. కానీ ఫాసిజం బలం ఎక్కడ ఉంది అంటే, దాని సూక్ష్మ రూపంలో దాని శక్తి ఎక్కడ ఉంది అంటే, ఈ అసహజమైన వికృతమైన విషయాలు సహజమే, చాలా మామూలు విషయాలు. మీరు రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి ఫాసిజం గురించి మాట్లాడండి, బీజేపీ తీరు గురించి మాట్లాడండి, బీజేపీని బలపరుస్తున్న రాజకీయ శక్తుల గురించి మాట్లాడండి, వాళ్ళు చేస్తున్న వికృతమైన చర్యల గురించి చెప్పండి. ఏమంటారు? రాజకీయాలలో చాలా మామూలు విషయాలే కదా ఇవి, సమాజంలో ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్నవే కదా ఇవి ఏమీ ప్రత్యేకమైనవి కావు, ఇవి వచ్చిపడ్డ విపత్తు కాదు, ఇవి కొత్తగా వచ్చిపడ్డ విపత్తు కాదు ఇది అని అనుకునే ఒక సగటు మానసిక స్థితిని ఈరోజు ఫాసిస్టులు కల్పించారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం. ఈరోజు సాహిత్యకారులు దాన్ని అడ్రస్ చేయవలసి. మనుషులందరిలో ఉన్న సాధారణంగా ఫాసిజానికి ఆమోదం పొంది, ఫాసిజం సహజమైంది అనుకోవడం వల్ల దానికి ఆమోదం ప్రకటించడం, దానికి సమ్మతి ప్రకటించడం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈరోజు సాహిత్యకారులు సీరియస్గా పట్టించుకొని, ఇది చాలా సూక్ష్మ రూపంలో ఫాసిజం పనిచేయదు, ఇది చాలా సూక్ష్మంగా మనుషుల చైతన్యంలోకి, వివేకంలోకి, మంచి చెడుల విచక్షణలోకి ప్రవేశించి అవన్నీ కోల్పోయి ఇవి సహజమే అనే మద్దతు ప్రకటించడం ఏదైతే ఉందో ఇది ఈరోజు ఫాసిజానికి ఉండే ఒక నైతిక సాంస్కృతిక భావజాల బలం. మనం దీన్ని అడ్రస్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. మనం ఎన్నికలలో బీజేపీ ఓడిపోవడానికి ఏం చేయాలి అనేది రాజకీయ కార్యకర్తలు ఆలోచిస్తారు, ప్రకటించిన రాజకీయ శక్తులు ఆలోచిస్తాయి. ఆ పని కూడా మనం చేయవలసింది. అయితే సాహిత్యకారులు, భావజాల రంగంలో పనిచేసేవాళ్ళు, సాంస్కృతిక రంగంలో పనిచేసేవాళ్ళు తప్పనిసరిగా పట్టించుకోవలసిన ఒక ముఖ్యమైన తమ ఏరియాని, తమ సొంత ప్రాంగణం ఏమిటంటే, సొంత ఏరియా ఏమిటంటే, సొంత కర్తృత్వం ఏమిటంటే, ఏజెన్సీ ఏమిటంటే, భావజాల రంగంలో, సాంస్కృతిక రంగంలో ప్రజలు తమంతకు తామే తెలియకుండా అమాయకంగా భావజాల ప్రభావంలోకి పడిపోయి ఫాసిజానికి మద్దతుదారులుగా వ్యవహరించడం. ఆ సంగతి వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. అది విషాదకరం. మిత్రులారా, దేశంలోని చాలామంది ప్రజలు ఈరోజు ఫాసిజానికి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తూ ఉన్నది. కానీ వాళ్ళకు తెలియదు ఆ సంగతి. మనం దీనికి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాము, ఇంత అమానుషత్వాన్ని మనం బలపరుస్తూ ఉన్నాము, అలాంటి ఆలోచనలు మన చైతన్యంలో ఉన్నాయి అని వాళ్ళకు తెలియదు పాపం. కాబట్టి బాధ్యత గల రచయితలుగా, సాహిత్యకారులుగా మనం వాళ్ళను ముట్టుకొని, వాళ్ళ హృదయాన్ని ముట్టుకొని వాళ్ళ చేతి ఆలోచించవలసి ఉన్నది అని చెప్పడం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉండే ప్రగతిశీల రచయితల ఏకైక కర్తవ్యం. ఈ పని మనం ఎట్లా చేయగలం? అసలు ఈ పని చేయడంలో జరిగే మేలేమిటి అంటే, ఫాసిజం, బ్రాహ్మణీయ హిందుత్వ ఫాసిజం లేకపోతే కార్పొరేట్ హిందుత్వ ఫాసిజము బేసిక్గా ఏం చేస్తుంది అంటే, మనుషులందరిలో సహజంగా ఉండే హేతు బుద్ధిని ధ్వంసం చేస్తుంది. రేషనాలిటీ అంటే ఆధునిక చింతనకు, మోడర్నిటీకి వెన్నెముక లాంటిది హేతు చింతన. ఆ హేతు చింతనను ఫాసిజం ధ్వంసం చేస్తుంది. అది కార్పొరేట్ల ప్రయోజనాల కోసం చేస్తుంది, అది ప్రపంచ స్థాయిలో అయితే ద్రవ్య పెట్టుబడి యుద్ధాల కోసం చేస్తుంది, అనేక రకాలుగా చేస్తుంది. ఆ హేతు బుద్ధిని మేల్కొల్పడం ఈరోజు రచయితలందరూ, వాళ్ళు ఏ భావజాలాలకు ప్రతినిధులు అయినా సరే, వాళ్ళ భావజాల ప్రత్యేక కర్తవ్యాలు ఏం చేసినా పర్వాలేదు, వాళ్ళు రాజకీయ కర్తవ్యాలు ఎంచుకొని ఇంకేమైనా చేయవచ్చు. కానీ అందరికీ సంబంధించిన కామన్ ఏరియా ఏమిటంటే ఈరోజు
ఫాసిజం మన హేతుబుద్ధిని ధ్వంసం చేస్తూ ఉన్నది, మన ఆధునిక చింతనను నాశనం చేస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి మన ప్రజలలో, పాఠకులలో, అభిమానులలో అట్లాంటి హేతు దృష్టిని, హేతు చింతనను మేల్కొల్పడం ఈరోజు రచయితలందరి ప్రాథమిక కర్తవ్యం. అంటే దానికి అవసరమైన సెన్సిబిలిటీస్ని, ఎందువల్ల అంటే సాహిత్యం అంటే మరి ఏమో కాదు. నా వరకు నేను నా పరిమిత జ్ఞానంలో నేను ఏమనుకుంటానంటే, సాహిత్యం అంటే ఆరంభంలోనే చెప్పినట్టు మనుషుల భావోద్వేగాల వ్యక్తీకరణ, మనుషుల అనుభవ వ్యక్తీకరణ, మనుషుల దుఃఖ ప్రకటన, మనుషుల ఆగ్రహ వ్యక్తీకరణ సాహిత్యం అంతే. కాబట్టి అట్లాంటి మన భావోద్వేగాల వైపు నుంచి, ఎందుకంటే భావోద్వేగాలకు కూడా రేషనాలిటీ ఉంటుంది. సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఇక్కడ చాలామంది ఉండి ఉంటారు. సామాజిక శాస్త్రంలో ఎట్లాగైతే ఒక హేతు బుద్ధి, హేతు నిదర్శన ఉంటుందో, ఒక హేతుబద్ధమైన వాదన ఉంటుందో, అట్లాగే సాహిత్యంలో, కళలలో కూడా ఒక రకమైన హేతు చింతన ఉంటుంది, ఒక వాద పద్ధతి ఉంటుంది, ఒక రకమైన ఆలోచన క్రమం ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టి మనమందరం సాహిత్య సృజనాత్మక రచయితలు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. కాబట్టి అటు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలైనా, సృజనాత్మక సాహిత్యవేత్తలైనా ఎవరైనా సరే హేతు బుద్ధిని వాళ్ళ ప్రక్రియలలోకి వెళ్ళి భావోద్వేగాలతోటి, నూతన ఆలోచనలతోటి పాఠకులను ఎట్లాగా కొత్త చైతన్యం దిశగా తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్నది, మనుషులలో ఎట్లా ఆధునిక చింతనను బలపరచడానికి అవకాశం ఉన్నది అని ఈరోజు రచయితలందరూ చేయవలసిన ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సాధారణ కర్తవ్యం. ఈ పని చేయడానికి మనందరం కూడుకోవాలి. ఎట్లా బహుశా సాహిత్యం అంటే కేవలం శిల్పం మాత్రమే కాదు. మామూలు సాహిత్యకారులు అంటే సామాజిక బాధ్యత పట్ల ఎరుకలేని వాళ్ళు అందమైన శిల్పం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు, అందమైన వ్యక్తీకరణ కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ పని మనం కూడా చేయవలసిందే, తప్పనిసరిగా చేసి తీరవలసిందే. అయితే కేవలం శిల్పం కోసము, భాషా వ్యక్తీకరణ కోసం మాత్రమే కాకుండా ఈరోజు ఎత్తి చూపడం రచయితలందరి బాధ్యత. సమాజం ఎట్లా సంక్షోభంలో ఉన్నదో, సమాజం ఎట్లా విషాదంలో మునిగిపోతూ ఉన్నదో, సమాజం ఎట్లా ధ్వంసమైపోతూ ఉన్నదో చెప్పవలసిన బాధ్యత ఈరోజు సాహిత్యకారులు అందరి మీద ఉన్నది. ఆ పని చేయడం అంటే తప్పనిసరిగా మనం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజల జీవితాన్ని మనం అవసరం ఉంది, ప్రజల ఆలోచనలను. ఎందుకంటే ప్రజలు ఎట్లా ఆలోచిస్తారో చెప్పాం. ప్రజలకు ఒక ఆగ్రహ ప్రకటన ఉంటుంది. ప్రజలు ఒకసారి తమంతకు తానే ఏ నాయకత్వం లేకపోయినా, ఎలాంటి పోరాట సంస్థలు లేకపోయినా తమకు అన్యాయం జరిగింది అని గ్రహించినప్పుడు లేచి నిలబడి, తిరగబడి ధిక్కారం ప్రకటించడం ప్రజలకు ఒక సహజమైన లక్షణం. అదే ప్రజల్లో కొన్ని సమూహాలు, అదే ప్రజలు కొన్ని సందర్భాల్లో ఫాసిస్టు భావజాలానికి తెలియకుండానే మద్దతు ప్రకటించే వాళ్ళుగా ఉంటారు. కాబట్టి ఆ ప్రజల్లోకి మనం వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది. ఆ ప్రజల ఆలోచన రీతులు ఏమిటో మనం గ్రహించవలసిన అవసరం ఉంది. మేధావుల, బుద్ధిజీవుల ఆలోచన రీతులు ఎప్పుడు సంస్కరించబడతాయంటే, మన ఆలోచనలు ఎప్పుడు హేతుబద్ధంగా ఉంటాయంటే, మన కర్తవ్యాలను ఎప్పుడు సరిగా నిర్వహించగలము అంటే, మనం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజల ఆలోచన రీతులను గ్రహించి, వాటిలోని లోటుపాట్లను గమనించి, వాటిని సరిదిద్దే క్రమంలో మనల్ని మనం సరిదిద్దుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. ఎందువల్ల అంటే ఒక ముఖ్యమైన సామాజిక పరిణామంలో ఎట్లా ఉంటుందంటే, ప్రజలు భౌతిక పరిస్థితుల్ని మార్చడం మాత్రమే కాదు, తమను తాము కూడా మార్చుకుంటారు ఆ భౌతిక పరిస్థితులకు తగినట్టుగా అనే ఒక సూత్రీకరణ ఏదైతే ఉందో అది రచయితలకు, సాహిత్యకారులకు తప్పనిసరిగా వర్తించే విషయం. మనం ప్రజల్లోకి వెళ్ళి, ప్రజా పోరాటాల్లోకి వెళ్ళి, ప్రజా ఆందోళనల్లోకి వెళ్ళి, వాళ్ళు ఎట్లాగైతే ఈ పోరాటాలను అర్థం చేసుకుంటున్నారో గమనించి, వాటికి ఒక సరైన దారి ఎలా ఉంటుందో మనం అన్వేషించి వాళ్ళకు చెప్పి, వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకునే క్రమంలో మనం తప్పనిసరిగా మన ఆలోచనలను కూడా సరిగా, సక్రమంగా మనం తీర్చిదిద్దుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మన ఆలోచనలు సంస్కరించబడతాయి, సరిగా ఉంటాయి అనేది సాధారణంగా ప్రగతిశీల రచయితలందరికీ సంబంధించిన ఒక గీటురాలు. మన ఎండల్లో అందరం ఇక్కడ వచ్చి కూర్చునే వాళ్ళం కాదు. ఈ సభ ఏర్పాటుకి నిర్వాహకులు గత 4 నెలల నుంచో 5 నెలల నుంచో కష్టపడి దీనికోసం ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళం కాదు. అంటే మన నిర్వాహకులు, సాహిత్యకారులు, రచయితలు, మన
సమావేశానికి వచ్చిన వాళ్ళు సాహిత్యకారులు, రచయితలు. అంటే మనం మొత్తంగా కార్యకర్తలమైన రచయితలు, రాజకీయ కార్యకర్తలము, సాంస్కృతిక కార్యకర్తలమైన రచయితలు మనం. కాబట్టి మనం ఇంట్లో కూర్చొని రాసేవాళ్ళం కాదు. అందువల్ల మనం ప్రజా జీవితాన్ని మనం బలపరచవలసిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ పని ఎందుకు చేయవలసి ఉందంటే, ఫాసిజం పునాది ఎక్కడ ఉన్నదో మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం. ఫాసిజం అనేది విశాల ప్రజారాశుల సమ్మతి మీద ఆధారపడి వాళ్ళను భయపెట్టి నోరు మోయిస్తుంది, వాళ్ళను అణిచివేసి ధ్వంసం చేస్తుంది, వాళ్ళను దెబ్బతీయాలని చూస్తుంది, వాళ్ళను వేరు చేయాలనుకుంటుంది, వాళ్ళని చీల్చివేయాలనుకుంటుంది. ఆ ప్రజల మీద ఆధారపడి అది ఫాసిజం కొనసాగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి మనం అదే ప్రజలను మనం ఆశ్రయించవలసిన అవసరం ఉంది. ఎందువల్ల అంటే ఈ ఒక్క విషయం చెప్పి ముగిస్తాం. హిందుత్వ ప్రధానం చేసుకొని సంస్కృతి గీటురాయి మీద సమాజాన్ని, సమూహాలను వేరు చేస్తూ ఉన్నది, విభజిస్తూ ఉన్నది. ఒక సమూహం మీదకి మరొక సమూహాన్ని రెచ్చగొడుతూ ఉన్నది. హిందువులు అనబడే వాళ్ళను ముస్లింల మీదకి రెచ్చగొడుతుంది, ఉద్యమకారుల మీదకి పోలీసులు పంపిస్తూ ఉంటుంది, ముస్లింల మీదకి మరొక సమూహాన్ని పంపిస్తుంది, దళితుల మీదకి అగ్రకులాల వాళ్ళని పంపిస్తుంది, మహిళల మీదకి అన్ని వర్గాలలోని పురుషుల్ని పంపిస్తుంది. అంటే సంస్కృతిని ఆయుధంగా చేసుకొని సమూహాలను, ప్రజలను వేరు చేసి ఒకరి మీదకి ఒకరిని ఉసిగొలిపే ఒక దుర్మార్గమైన ఎత్తుగడ ఫాసిజంలో నడుస్తూ ఉన్నది. కానీ మనందరము కోరుకుని, ఇంతవరకు మిత్రులు చెప్పారు, ఫాసిస్టులు తమ ప్రయోజనం కోసం ఒకవైపు నుంచి వాడుకుంటారు. మనము ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజా జీవితంలో ఉండి అసలు సిసలైన సంస్కృతిని మనం వెలికి తీసి, ఎందువల్ల అంటే మిత్రులారా, ప్రజలందరూ, సాధారణ ప్రజలందరూ ఎప్పుడూ పరస్పర సహకారంతో ఉంటారు. ఎవ్వరికీ మరొకరి మీద సమూహపరమైన, సాంస్కృతికపరమైన ద్వేషం ఉండదు. ప్రజలు పరస్పరం ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడి ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకొని జీవించే పద్ధతుల్లోనే ప్రజలందరూ ఎక్కడైనా జీవిస్తూ ఉంటారు. అది ప్రజలందరిలో వ్యక్తంగా ఉండే పోరాట సంస్కృతిని ఉన్నతీకరించవలసిన అవసరం ఉంది. ప్రజలందరిలో ఉండే అజ్ఞాతంగా, ప్రజలందరిలో నిబిడీకృతంగా ఉండే పోరాట సంస్కృతిని మేలుకొలిపి దానిని కూడా ఒక పోరాట రంగస్థలం మీదకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రజల సంస్కృతిని పోరాట సంస్కృతిగా, ధిక్కార సంస్కృతిగా, ప్రతిఘటన సంస్కృతిగా తీర్చిదిద్దడమే ఈరోజు ఏ భాషా రచయితలైనా సరే, అసలు భూమి మీద ఉండే సాహిత్యకారులందరి కర్తవ్యము అది. ఈరోజు భారతదేశంలో ఉండి మన కన్నడ సమాజంలోని రచయితలైనా, తెలుగు సమాజంలోని రచయితలైనా మనం పరస్పరం సహకారంతో, ఎందుకంటే ఎప్పుడో 1000 ఏళ్ల కిందటి బసవేశ్వర ఆలోచనాధార తెలుగు సంప్రదాయ సాహిత్యంలో, తెలుగు మార్గ సాహిత్యంలో ఒక ప్రత్యామ్నాయమైన దేశీయ సంప్రదాయాన్ని తీసుకుని వచ్చింది. మిత్రులారా చూడండి, ఎంత అద్భుతమైన విషయం. బసవేశ్వరుని ఆలోచనలు తెలుగు సమాజం అంతా, తెలుగు సాహిత్యం అంతా ప్రచురించాయి. తెలుగు సాహిత్యంలోని పండిత సంప్రదాయాన్ని, బ్రాహ్మణ సంప్రదాయాన్ని, మార్గ సంప్రదాయాన్ని దెబ్బతీస్తూ ఒక ప్రత్యామ్నాయమైన ప్రజా జీవితంలో నుంచి ఒక దేశీ పద్ధతిని తీసుకుని వచ్చింది. కాబట్టి మన భాషలు వేరైనా, మన వ్యక్తీకరణలు, ప్రగతిశీల ఆలోచనలు ఈ నేలవి, ఈ నేలలో పుట్టి పెరిగినవి. ఈ నేల ఎవరిది అంటే ప్రజలది. ఈ నేల కేవలం ప్రకృతిలో భాగమైంది మాత్రమే కాదు. ప్రకృతికి ఎట్లాగైతే చరిత్ర ఉంటుందో సమాజానికి కూడా చరిత్ర ఉంటుంది. ఆ చరిత్రను నిర్మించే ప్రజలది ఈ నేల. కాబట్టి ఆ నేల తల్లి బిడ్డలైనటువంటి ప్రజలను మనం గౌరవించవలసిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళతో గొంతు కలపవలసిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళ గొంతులో ఒదిగేలాగా, వాళ్లకు అర్థమయ్యేలాగా, వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళు తరచి చూసుకునేలాగా, వాళ్ళ ధిక్కారాన్ని వాళ్ళు మరింత బలంగా ప్రకటించేలాగా మనం సాహిత్య రచన చెయ్యడమే మన కర్తవ్యం అని చెబుతూ ముగిస్తున్నాను. It was a pleasure, sir, Pani sir, to hear your melodious Telugu language. It is as beautiful as our Kannada language. Thank you very much, sir, for coming here and sharing your caring words. Thank you, sir. ಈಗ ಪಾಣಿ ಸರ್ ಅವರ ತೆಲುಗು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುನ್ವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪಾಣಿಯವರ
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸದೃಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಡಿಪೋತಾರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತೆಲುಗು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆ. ಓಡಿಪೋತಾರು ಅಂದರೆ ಸೋಲನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸೋಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಖಕರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬಸವಣ್ಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದನೋ, ಅದು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಕ್ಷರವಂತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜದ ಹೋಗುಗಳೇ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವರ್ಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲಮೂಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಣಿಯವರ ಮೇಲೆ 26 ಕೇಸುಗಳಿವೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಳ ನಿರ್ವೀರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲ ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಗೊಳಗಾಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಧಾವಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಣಿಯವರು. ಆ ಕಾರಣ ಇದು ತೆಲುಗು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಪಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಶಿಕಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನೀವು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರ ಕುಸುಮ ಬಾಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅದು. ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರವರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ. ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ಶಿಕಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಬಸಣ್ಣನವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಣಿಯವರು ಎಂಥ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇಯವರ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸೀ ಕಾದಂಬರಿ, ಆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅದ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಒಂದು ಭಾರತದ ಚೌಕಟ್ಟೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 144 ಕೋಟಿ ಜನರ ಸ್ವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಬಿಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಣಿಯವರು. ಆ ಕಾರಣ ಆ ಪಾಣಿಯವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸುನಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.